ओम शांति। आज सुनते हाँ 8 मार्च के बाबा दी साकार महावाक। बाबा बोले, मिठे बच्चे जी बाबा, श्रीमत ते कल्याणकारी बनना है, सबनू सुख दा रस्ता दसना है। प्रश्न है, किसी भी तरह की गफलत होने का मुख्य कारण की है? उत्तर, दे अभिमान। दे अभिमान के कारण ही बच्चों तो बहुत भुल्लां हुंदियां ने और सर्विस नहीं कर सकते। उन्हां तो अजिहा कर्म हुंदा है जो सब नफरत करते ने। बाबा कहते, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, कोई भी अकर्तव्य काज नहीं करो। खीर खंड हो, सर्विस के चंगे चंगे प्लान बनाओ, मुरली सुन के धारण करो, इस विच बेपरवाह नहीं बनो। गीत है, छोड़ भी दे आकाश से आसन, हुण धरती ते आ जा रे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की श्रीमत। हुण असी सब सेंटर के बच्चों नाल गल कर रहे हाँ। हुण जो त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण का चित्र ते कृष्ण का चित्र, ये 6 चित्र ने मुख। ये जिवें पूरी प्रदर्शनी है, इस विच सारा ज्ञान का सार आ जाता है। जिवें नाटक के पड़दे बनाए जाते ने एडवरटाइजमेंट के लिए, वो कदे बरसात विच खराब नहीं हुंदे। एवें ये मुख चित्र बनाने चाहिए ने। बच्चों नूं श्रीमत मिलती है रूहानी सर्विस वधाउण दे लई, भारतवासी मनुखों का कल्याण करन दे लई। गाउंदे भी ने अकल्याणकारी बेहद दा बाप, तां जरूर कोई अकल्याणकारी भी होवेगा, जिस कारण बाप नूं आके फिर कल्याण करना पैंदा है। रूहानी बच्चे जिन्हां दा कल्याण हो रहा है वो इन्हां गल्लां नूं समझदे ने। जिवें साडा कल्याण होया, असीं दूजिआं दा भी करिए। जिवें बाप नूं चिंतन चलदा है किवें कल्याण करां, युक्तियां दस रहे ने। 6x9 साइज के ये चित्र बनाने चाहिए ने। दिल्ली वर्गे शहरां विच अक्सर करके बहुत मनुख आंदे ने, जिथे गवर्नमेंट की असैंबली हुंदी है, सैकटरीएट वल बहुत लोग आंदे ने। उत्थे ये चित्र रखने चाहिए ने। बहुतियां दा कल्याण करन दे लई बाबा मत दिंदे ने। एवें टीन ते बहुत चित्र बन सकते ने। देही अभिमानी बन बाप की सर्विस विच लगना है। हुण बाबा राय दिंदे ने, ये चित्र हिंदी अंग्रेजी विच बनाने चाहिए ने। ये 6 चित्र मुख्य जगह ते लग जान। जेकर अजिहे मुख्य जगह ते लग जान तां तुहाडे कोल सैकड़ों समझण दे लई आउणगे, परंतु बच्चिआं नूं दे अभिमान होने के कारण भुल्लां हुंदियां रहिंदियां ने। एवें कोई ना समझे मैं तां पक्का देही अभिमानी बन गया। गलतियां तां बहुत हुंदियां रहिंदियां ने, सच नहीं दसदे। समझिया जाता है अजिहा कोई काम नहीं करना जो खराब नफरत लियावे। इन्हां विच दे अभिमान है। तुसी सदा युद्ध के मैदान विच हो। होर जगह तां 10-20 सालां तक युद्ध चलती है, तुहाडी माया दे नाल अंत तक युद्ध चलनी है, परंतु है गुप्त, जिसनू कोई नहीं जान सकते। गीता विच जो महाभारत लड़ाई है वो जिस्मानी विखाई है, पर यह है रूहानी। रूहानी युद्ध है पांडवां दी, और जिस्मानी युद्ध है जो परम पिता परमात्मा नाल विपरीत बुद्धि ने। तुहाडी ब्राह्मण कुलभूषणा दी है प्रीत बुद्धि। तुसी होर संग तोड़ एक बाप नाल जोड़ी है। बहुत वारी दे अभिमान आने के कारण भुल जाते ने, फिर अपना ही पद भ्रष्ट कर लेंदे ने। अंत विच बहुत पछताना पवेगा, कुछ कर नहीं सकोगे। एक कल्प कल्प दी बाजी है। इस समय कोई अकर्तव्य काम करते ने तां कल्प कल्पांतर दे लई पदवी भ्रष्ट हो जाती है, घाटा बहुत पै जाता है। बाप कहते ने, अगे चल 100% घाटे विच सी, हुण बाप 100% फायदे विच ले जांदे ने। श्रीमत ते चलना है, हर एक बच्चे नूं कल्याणकारी बनना है, सब नूं सुख दा रस्ता दसना है। सुख है ही स्वर्ग विच, नरक विच है दुख। क्यों? क्योंकि ये है विशेष दुनिया। वो वाइसलैस सी, हुण विशेष दुनिया बनी है। बाप वाइसलैस बनाउंदे ने। इन्हां गुल्लां नूं दुनिया विच कोई नहीं जानदे। मुख ये चित्र परमानेंट जगह ते लगने चाहिए ने। पहला नंबर दिल्ली, सैकेंड बॉम्बे, कलकत्ता। किसी नूं ऑर्डर देण नाल शीट ते भी बनवा सकते हो। आगरे विच घूमण दे लई भी बहुत लोग जांदे ने। बच्चे सर्विस तां बहुत वधिया कर रहे ने, होर भी कुछ कर्तव्य करके विखान। ये चित्र बनाने विच कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ
ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਵੱਡੇ ਚਿੱਤਰ ਹੋਣ ਜੋ ਕੋਈ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪੜ ਸਕੇ। ਗੋਲਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਨਿਕਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਤਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਖਾਮੀ ਸੀ। ਬਾਪ ਹੈ ਹੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ। ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਯੁਗੇ ਯੁਗੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਨਾਮ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਵਰਗ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਤੋਂ 3000 ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਲਪ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਹੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਕਲਪ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਅਭਿਮਾਨੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮਾਤਮ ਅਭਿਮਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਣ ਪਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੇਹੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇ। ਯਾਤਰਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮਨ ਮਨਾ ਭਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਰਹੋ। ਹੇ ਆਤਮਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਗੀਤਾ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੀੜੀ ਜਦੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਅੱਧਾ ਕਲਪ, ਕਾਮ ਚਿਤਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਆਇਰਨ ਏਜ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਵਰਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣ? ਚਿੱਤਰ ਆਦਿ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਏ ਉਹ ਸਭ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਕਹਿਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਮ ਫਿਰ ਸੁੰਦਰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਧ ਸ਼ਰਧਾ। ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਅਰਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਮੁੱਖ ਬਣ ਜਾਣ। ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪਿਛਾੜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦੀ ਰਵੇ। ਬੰਧਨ ਮੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਨੇ। ਵਾਨਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਗੁਪਤ ਪਾਂਡਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਬਾਪ ਵੀ ਗੁਪਤ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਗੁਪਤ। ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਆਤਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਬਾਪ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਵਾਰ ਦੇਹੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਨੇ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨੀ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ। ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੋ ਨਾ। ਬਾਪ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਕਦੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਪ ਤਦਬੀਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਤਕਦੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਹਿਜ। ਅਲਫ ਤੇ ਬੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਬੇਹਦ ਦੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵਰਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਗੋਡ ਗੋਡੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਐਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਪਤਿਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡ ਗੋਡੇਸ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ? ਇਹ ਹੈ ਕੁੰਭੀ ਪਾਕ ਨਰਕ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਤਰਨੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਾਨਵਰ ਪੰਛੀ ਆਦਿ ਸਭ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲਿਆ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗੀ ਰੀਤੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੋਗ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨੌਲੇਜ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਦਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਠੀਕ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਓ। ਚਿੱਤਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਚਿੱਤਰ ਵੇਖਣਗੇ ਝੱਟ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ
ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਦਵੀ ਪਾਈ, ਸੋ ਵੀ ਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਸਭ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੂਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਕੀ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ, ਖੀਰ ਖੰਡ ਹੋ, ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਰਲੀ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਧਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿਕਿਲਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ 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 ਜੀ। ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਦੇਹੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੀਰਖੰਡ ਹੋ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਐਵੇਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਧੀ ਬਣ, ਹੋਰ ਸੰਗ ਤੋੜ, ਇੱਕ ਸੰਗ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਕਰਤਵਯ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਲਪ ਕਲਪਾਂਤਰ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਸਦਾ ਉਮੰਗ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਵੀਰ ਭਵ। ਸਦਾ ਉਮੰਗ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਵੀਰ ਭਵ। ਮਹਾਵੀਰ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹਰ ਸੰਕਲਪ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਰਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਲਬ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜਾਂ ਥੱਕਣ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਦਾ ਅਥਕ ਉਮੰਗ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੁਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜਸਵਾਰ, ਥੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਦਾ, ਸਦਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਵੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗੀ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹਨ ਸ਼ੀਤਲ ਸਰੂਪ, ਜਦੋਂ ਚਾਹਨ ਜਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹਨ ਸ਼ੀਤਲ ਸਰੂਪ, ਜਦੋਂ ਚਾਹਨ ਜਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਨੇ ਮਾਤੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਿਆ। ਮਾਤੇਸ਼ਵਰੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨਾਦਿ ਹੈ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਅਜ਼ਰ ਅਮਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਮਰ ਠਹਿਰਿਆ ਨਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਮਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਠਹਿਰੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਿਆ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਮੋਰਟਲ ਹਾਂ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਦੀਵਾ ਕਦੇ ਬੁਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੁਝਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਮਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਮਾਈਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਾਈਟ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ, ਉਵੇਂ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ, ਮਤਲਬ ਸਰਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਯੁਗੇ ਯੁਗੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯੁਗੇ ਯੁਗੇ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਘੜੀ ਘੜੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਐਵੇਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਦਗਤੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਇਮ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯੁਗੇ ਯੁਗੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਲਪ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਸਦਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਯਾਦਗਾਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਐਨੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਤ ਵੀ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।